صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على الحمد لله رب العالمين خالق كل مكان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حديثه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم غوث اعظم دلیل راہ یقین غوث اعظم دلیل راہ یقین بیقین رہبر اکابر بیقی رہبر اکابر اوست در جملہ اولیاء ممتاز اوست در جملہ اولیاء ممتاز چو پیمبر در انبیاء ممتاز محترم ظالم ملت عزیز بھائی آج یوں تو اولیاء کے ذکر کے لیے کوئی مناسبت نہیں، ہر وقت ہر زمانے میں ان کا ذکر کیا جانا چاہیے، کیا جاتا ہے، لیکن بعض کچھ خصوصی مناسبتیں ہوتی ہیں۔ اسی خصوصی مناسبتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا یہ مہینہ ہے۔ یوں تو آپ اس دنیا سے 17ویں کو ریلت فرماتے ہیں، 17ویں ربیع ثانی، لیکن آپ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل 11 کو کیا کرتے تھے، ممکن ہے 12 کی رات ہو یا 11 کے دن اہتمام اس کا ہوتا ہو، تو وہ عالم اتنی مشہور ہو گئی کہ عوام الناس اکثر 11 تاریخ ہی کو آپ کے اس زمانے اس دار فانی سے کچھ کرنے کا دن سمجھتے ہیں، گرچہ کہ 17 تاریخ مقرر ہے، جیسا کہ بہت سے بزرگ دن 17 کے دن اور ہمارے پیر مرشد سرپور کابل نگر میں 17 کے دن خصوصی اہتمام ذکر اور اذکار کا وہاں کیا جاتا ہے۔ تو چنانچہ اب رہا یہ کہ 11 بھی برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہت سے اولیاء اللہ نے اس 11 کی محفلوں کی برکتوں کو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ اسی سلسلے چشتیہ صابریہ کے بہت مشہور بزرگ کہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوئی علیہ الرحمہ، کوئی سلسلے چشتیہ صابریہ کی کوئی شاخ نہیں جو آپ تک نہیں پہنچ۔ اسی سلسلے چشتیہ صابریہ کے بعد 5 بزرگ جہاں سے یعنی گنگوں سے سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے دوسرے بزرگوں کی طرف، حضرت عبدالمعالی امبیڈکر، تو اس سلسلے یعنی چشتیہ صابریہ کے آخری بزرگ حضرت شاہ داؤد گنگوئی علیہ الرحمہ 11 تاریخ کے دن حضور غوث پاک کی 11ویں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، ذکر اذکار ان کا تذکرہ۔ اور ایک سال ایسا آ گیا کہ ان کے پاس 11ویں قریب آ گئی، کچھ پیسے وغیرہ نہیں تھے کہ کچھ انتظام بھی کیا جائے کھانے پینے وغیرہ، تو اپنے ایک مرید سے کہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قرض لے کر ہمیں 11ویں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نیند لگ گئی، نیند سے بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد اپنے مرید سے کہے کہ آپ کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ تو خواب میں، کیونکہ وہ خود بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ تو سردار اولیاء ہے جن کا کرم ہوا، لیکن یہ بات ان کی ہے، یہ عوام الناس کی نہیں ہے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو اپنے وقت کے بڑے بہت بڑے ائمہ اولیاء میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ شیخ شاہ داؤد گنگوئی ہے، ساجد گنگوئی علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک جب خواب میں تشریف لے آئے، ایک پوڑی مجھے اور مرحمت فرماتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہوا تو وہ ہاتھ میں موجود تھی، تو اس میں 11 روپیے اور ایک اشرفی بھی تھی۔ اس وقت سے میرے حالات بھی تبدیل ہو گئے، جو تنگی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا۔ اب رہا یہ کہ
हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो तसल्लुत के गैर मामूली वाक़यात हैं, बाद वक़्त यानी शैतान दिलों में शुबा पैदा करता है कि ऐसा कैसा अल्लाह ने उनको ऐसी कैसी ताकत अता की है, ऐसा कैसा तसल्लुत उन्हें मिला है। तो पहले सबसे पहले उस तसल्लुत को समझने से पहले शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस रहमान ने जो शेर यानी आपकी अहमद में जो बयान फरमाए हैं उसको सुन लीजिए। गौस आज़म ये मामूली यानी अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा नहीं दिया, बल्कि तमाम औलिया का सरदार गौस आज़म दलील राह यकीन, गौस आज़म यकीन राह यकीन की दलील है, राह यकीन की दलील है गौस आज़म, दलील राह यकीन। गौस आज़म आप हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अवाम उन्नास ही के रहबर नहीं, दीन के अकाबिर बड़े बड़े औलिया के रहबर। आप सिर्फ यानी मतलब ये कि यानी अल्लाह ने आपको लोगों पर नहीं बल्कि अल्लाह ने औलिया पर बड़ा मर्तबा अता फरमाया। दलील राह यकीन गौस आज़म अकाबिर दीन के अकाबिर औलिया के सरदार है। उसके बाद एक शेर में आपने ऐसी तारीफ फरमाई जो अगर हम अन्नी घंटों तारीफ करना चाहे वो तारीफ नहीं कर सकते। हज़रत शाह अब्दुल रहमान एक शेर के अंदर वो आपकी अहमद को बयान फरमा दिया कि मुख्तसर ये कि उस दर जुमला औलिया मुमताज़, आपकी ज़ात तमाम औलिया में ऐसे ही मुमताज़ है जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में मुमताज़ है। तमाम अंबिया का यानी की सियादत का सहरा जैसे अल्लाह ने फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर पर रख दिया, तमाम औलिया की यानी सरदारी का सहरा अल्लाह ने हुजूर से पाक सर। तो अब यकीनन अब एक बात याद रखिए कि जिसका जितना तसर्रुफ हो, जिसकी जितनी ताकत होती है यानी उसको अल्लाह ताला उतना तसर्रुफ अता करता है। पहले दिन में एतबार से समझिए कि मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी यानी महल्ले का बहुत बड़ा यानी मतलब कि लीडर हो तो उसका तसर्रुफ से महल्ले तक चलेगा, दूसरे महल्ले तक नहीं चलेगा, पूरे यानी शहर में नहीं चलेगा। तो शहर का बड़ा हो तो उसका तसर्रुफ यानी पूरा इख्तियार शहर तक रहेगा। किसी स्टेट का बड़ा हो तो स्टेट तक उसकी यानी मतलब हुक्मरानी चलेगी। कोई मुल्क का बड़ा हो, बादशाह हो, तो मुल्क की बादशाह पूरा तसर्रुफ से रहे। जो कई मुल्कों का बादशाह हो, जो ज़माने हुआ करते थे, बात और है कि ये ज़माना घटते घटते जैसा कि मुसलमानों की सल्तनत जो थी, जब मुसलमान मुत्तहिद थे तो इराक़ भी उनका था। एक ही बादशाह इराक़ का भी, एक ही बादशाह हिजाज का भी, एक ही बादशाह शाम का भी, एक ही बादशाह उर्दू का भी, एक ही बादशाह जॉर्डन जिसको उर्दू कहा जाता है, एक ही बादशाह फ़लस्तीन का भी। तो इस सारे के सारे हिजाज को छोड़कर हाँ वो यानी वो शाम हो जिसे आज आप सीरिया कहते हैं, दमिश्क हो जिसे सीरिया कहते हैं, तो या सीरिया हो या जॉर्डन हो या कि फ़लस्तीन हो या लबनान हो, ये सारे के सारे इलाकों को मिलाकर शाम कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने 200-300 साल पहले की बात है, 100-200 साल पहले की बात है, उन्होंने हमारे इख्तलाफ से फ़ायदा उठाकर इस शाम को इतने टुकड़ों में बांट दिया। एक जॉर्डन बन गया, एक लबनान बन गया, एक मतलब एक जिसको असल जो शाम है, जो जिसको आप सीरिया कहते हैं, तो एक मुस्तकिल सीरिया अलग बन गया। तो चुनाचे अंदाज़ा लगाइए कि एक बादशाह जो जितने मुल्कों का था उसका तसर्रुफ इतना ही होगा, जितना बड़ा बादशाह होगा उसका तसर्रुफ उतना ही होगा। तो अब यकीनन जिस तरह ये ज़ाहिरी सल्तनत का निज़ाम है, ज़ाहिरी सल्तनत का निज़ाम है, एक बादशाह होता है, वज़रा होते हैं, कि मुख्तलिफ उमूर के मुख्तलिफ वज़रा हुआ करते हैं। तो चुनाचे याद रखिए जैसे ज़ाहिर की सल्तनत एक निज़ाम है, इसी तरह बातिनी सल्तनत का भी निज़ाम, बल्कि ये कानून फितरत है, हर ज़ाहिर का एक बातिन। एक जिस्म एक ज़ाहिर है तो बातिन उसकी रूह है, सूरत ज़ाहिर है तो बातिन उसकी सीरत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ ज़ाहिरी नेमतें अता नहीं की बल्कि बातिनी नेमतें भी अता की। अल्लाह ताला का इरशाद है वअज़्ज़क़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, उसने तुम पर अपनी नेमतों को ज़ाहिरी और बातिनी नेमतों को मुकम्मल कर दिया। जब ज़ाहिरी भी अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई, बातिनी भी नेमतें अता फरमाई, तो तकाज़ा ये है कि ज़ाहिरी गुनाहों को छोड़ो, बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़रू ज़ाहिर इस्म व बातिना, ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो, बातिनी गुनाहों को छोड़ो। बातिनी गुनाह ये कैसे पता चलते हैं? औलिया अल्लाह की बातिनी निगाह देख सकते हैं कि बातिनी गुनाह उन्हीं की रहबरी से, उन्हीं के दामन के पकड़ने से पता चलता
سکتا ہے کہ باطنی گناہ کیا ہے، باطنی گناہ سے اجتناب ان کی رہبری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا جیسے ہر ظاہر کا ایک باطن ہے تو ظاہری سلطنت کا ایک باطنی نظام بھی ہے، اس باطنی سلطنت کے جو بڑے بڑے جو عہدے ہیں، ابدال ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہے، رقبا ہے، نقبا ہے، ان میں سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ غوث ہے۔ حقیقت میں جو اصل جو مرتبہ ولایت میں باطنی سلطنت میں جو بڑا مرتبہ قطب کا ہے، جو قطب میں جو قطب الاقطاب ہوتا ہے، جو قطبوں کا سردار ہوا کرتا ہے، اسے اصطلاح اولیاء کی اصطلاح میں اسے غوث کہا جاتا ہے، اسے غوث کہا جاتا ہے کہ چنانچہ یہ تو اب رہا ہے کہ ہر زمانے میں غوث ہوا کرتا ہے، یہ منتشر کر لیجئے، ہر زمانے میں غوث ہوا کرتا ہے جو قانون تمام اولیاء کا سردار ہے ہمارے، لیکن ان سارے زمانوں کے آغاز پر پھر اللہ نے حضور غوث پاک کو ان سب کا اللہ نے سردار بنایا، اس لیے آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں تو غوث ہے، لیکن حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ صرف غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہے۔ اب رہا یہ غوث پاک کہتے ہی آخر کیا بات ہے، ہمارا ذہن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جاتا ہے۔ غوث تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، غوث پاک بھی اس زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، غوث پاک اس سے پہلے کی صدی میں بھی ہوئے ہیں، غوث پاک ہر صدی میں ہوئے ہیں، لیکن غوث پاک کہتے ہی آخر کیا بات ہے، ہمارا ذہن حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ یہاں علماء نظامیہ بھی یہ جانتے ہیں، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے جب کوئی مطلق کہا جاتا ہے یعنی مطلب ہے کہ کوئی قید نہیں ہوتی، ریسٹرکشن نہیں ہوا تو اس میں تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ الکتاب کہہ دے تو آپ کتاب انگریزی کی کتاب، دنیا کی کتاب، دین کی کتاب، ہر ایک کو کتاب کہیں گے، لیکن یاد رکھو کہ حقیقت میں کتاب تو ہر ایک ہے، لیکن جب الکتاب کہیں گے تو اللہ ہی کی کتاب رکھو۔ جب الکتاب مطلب کہہ دیں گے کتاب کے آگے پیچھے کچھ قرینہ ہوگا تو سب دنیا کی کتاب تو ہو سکتی ہے اور کوئی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن الکتاب جو ہو سکتی ہے اللہ ہی کی کتاب سے۔ اللہ نے اپنی کتاب کا پہلا تعارف کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ حقیقت میں کوئی کتاب کہلانے کے لائق ہے تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ تو رسول تو بہت سے ہیں لیکن مطلق آگے پیچھے کوئی قرینہ نہ ہو تو اگر رسول کہہ دیا جائے تو ہمارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسولوں کے سردار ہے، تمام رسولوں میں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں گے وہی مراد ہوں گے۔ امام آدم، امام شافعی بھی امام ہے، امام مالک بھی امام ہے، امام احمد بن حنبل بھی امام ہے، لیکن جب امام صاحب کہیں گے، امام صاحب تو حضرت امام شافعی بھی ہے بھائی، امام صاحب تو حضرت یعنی امام مالک بھی ہے نا، امام احمد بن حنبل تو امام احمد بن حنبل بھی تو امام صاحب ہے نا، لیکن جب امام مطلق کہیں گے تو سارے ائمہ کا امام مراد ہوگا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس لیے امام صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ارے امام شافعی ہے، امام نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو امام مطلق ہوگا وہ امام اعظم ہوگا، جو غوث مطلق ہوگا تو غوث اعظم ہوگا۔ غوث پاک کا مطلب غوث اعظم۔ اب یقیناً اللہ نے اتنی بڑی عظمت انہیں عطا فرمائی تو جتنی بڑی ہمیں سیادت ہوگی تصرف بھی اتنا ہی ہوگا، اس لیے تعجب کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کوئی شک و شبہ کرتے ہیں؟ تو یہ اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے، جو شے خاص ایک خصوصیات کو جوڑ کر نبی کی خاص خصوصیات ہو سکتے ہیں کہ جو شے کہ ایک نبی سے بطور معجزہ صادر ہو سکتی ہے وہی شے بطور کرامت کے ولی سے صادر ہو سکتی ہے۔ اب ولایت میں جس کا اعلیٰ مرتبہ ہو تو اس کا کیا کہنا، اس لیے سرور کائنات فخر موجودہ علیہ السلام کے معجزہ کی حد نہیں، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے محب، سچے متبع حضور غوث پاک کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی کرامات اور کمالات کی کوئی حد نہیں۔ ایک حد تو ہوگی اللہ کے پاس لیکن بندوں کے اعتبار سے کوئی حد نہیں، بندوں کے اعتبار سے وہ اس حد کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے پاس یقیناً حد ہے۔ تو چنانچہ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے بتایا گیا کہ جب اتنی عظیم اللہ نے آپ کو سیادت عطا فرمائی، آپ کا تصرف بھی عظیم اللہ نے بیان فرمایا، اتنا عظیم کہ یہاں تک کہ کوئی عالم کا کوئی ایسا ولی نہیں جو اس عظمت کو نہیں مانتا، بلکہ اولیاء ہی نہیں، تمام علماء، تمام مفسرین، تمام محدثین،
तमाम फ़ुक़हा आपकी सियादत मुतलक़ा के सब कायल है। दुनिया में ऐसी कोई यानी ऐसी हस्ती नहीं कि जिसके अमल का जिसकी विलायत का किसी ने इनकार किया हो। यहाँ तक कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशहूर फ़िरक़े हैं, उन फ़िरक़ों के इमाम अहले सुन्नत के नहीं, उन फ़िरक़ों के इमाम जिनको वो लोग शेखुल इस्लाम करार देते हैं, जिनका नाम है अल्लामा इब्न तैमिया। अल्लामा इब्न तैमिया भी हज़रत हुज़ूर गौस पाक के हद दर्जे मद्दाह थे, बार बार तारीफ क्या करते थे। यहाँ उन्होंने एक मौका फरमाया, इमाम हुज़ूर गौस पाक की सबसे बड़ी करामत ये है कि लोगों के दिलों को उन्होंने जिंदा फरमाया। और इमाम कहते हैं कि आज अहले सुन्नत के अलावा जितने फ़िरक़े हैं उनके इमाम का कहना है, बार बार किनकी तारीफ करते हैं, हुज़ूर गौस पाक की तारीफ करते हैं। तो सिर्फ अब जब हुज़ूर गौस पाक जब अल्लाह ताला किसी को बड़ा मुकाम अता फरमाता है, एक वक्त ऐसा आता है उन्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम अपनी सियादत का ऐलान करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी शान में किसी किस्म की मामूली गुस्ताखी करके अल्लाह की खुसूसी कुर्ब, अल्लाह की खुसूसी इनायतों से कहीं महरूम ना हो जाए। इसलिए उन अल्लाह ताला बड़ी बड़ी हस्तियों को हुक्म देता है कि तहदी से नेमत के तौर पर अपने उन इनामात का जिक्र क्या करो। वो ये सुन्नत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया का सरदार बनाया, तो चुनांचे अल्लाह ने हुक्म दिया कि अम्मा बिनिमती रब्बी का फाहदिस, अपने रब की नेमतों को बयान करो, अपने रब की नेमतों को बयान करो। तो कैसे बयान फरमाया कि मुस्लिम तिरमिज़ी की रिवायत है कि अना सय्यिदुल अव्वलीन, आप फरमाते हैं कि अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा, मैं तमाम अव्वलीन व आखिरीन का सरदार हूँ, इसमें कोई फ़ख्र नहीं। आप अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना हामिलुल यामिन हम यौमुल क़ियामत तहतहु आदम फमन दूनहुम, कल क़ियामत के दिन हमद का झंडा उठाऊंगा जिस हमद के झंडे के नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारी मखलूक होगी। अल्लाह के सल्लल्लाहु फरमाते हैं अना अव्वलुश शाफ़ीन व अव्वलुल मुशफ़्फ़ीन वला फ़ख्रा, सबसे पहले कल क़ियामत के दिन सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला मैं हूँगा, जिसकी शफ़ाअत सबसे पहले कबूल की जाएगी वो मैं हूँगा। इस वक्त अगर कोई काबिल फ़ख्र चीज़ है तो यह है कि फिर मैं बेफ़ख्र नहीं करता, ये अल्लाह की हिदायत है। आखिर में फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फ़ख्रा, तमाम जितने बुज़ुर्ग अव्वलीन जितने आने वाले हैं इन सब में अल्लाह ने मुझे अकरम बनाया, अज़मत वाला बनाया, इस पर फ़ख्र नहीं करता। उसी अल्लाह के सच्चे आशिक़ अल्लाह ने जिनके फैज़ान से इतना अजीम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। हुज़ूर गौस पाक को भी हुक्म होता है अपनी सियादत का ऐलान करो, तो बगदाद के मेंबर पर आप यानी तस्बीह करते हुए खुतबा देते हुए अल्लाह के हुक्म से आप ये ऐलान फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, तो ये ऐलान फरमाते हैं कि क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम आलम के औलिया की गर्दन पर। सुभान अल्लाह। ये खुद से नहीं करते हैं, ये ऐलान अल्लाह की तरफ से हुआ करता है। अल्लाह ताला को हुक्म देता है कि हमने जो तुमको ये नेमत अता की है उस नेमत का ऐलान करो। जब ऐलान हुआ तो आपकी मजलिस में 100 औलिया अल्लाह थे, सब के सब उन्होंने अपनी गर्दन को झुका दिया। यही नहीं, आलम में जितने औलिया थे, आलम में जितने औलिया थे, उन सब औलिया के कानों में ये सदा गूंजी और सब के सब अपने सर को झुका देते। सारे आलम के औलिया, वो उस महफिल ही के नहीं, सारे औलिया। हो सकता एक बात ऐसे भी थे, जैसे उन्हीं में से बताया गया, एक अस्फहान का शख्स था, विलायत के दर्जे पर फायज था, आपकी अज़मत का इनकार करता है, विलायत को सल्ब कर दिया, विलायत को सल्ब कर दिया जाता है। तो चुनांचे अब और एक यानी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे जिनका नाम है अब्दुल रहमान तफ़्सून जी, मुमकिन है ये तफ़्सून मुकाम मिस्र में हो। तो चुनांचे अब्दुल रहमान तफ़्सून जी आपकी विलायत के तो कायल थे, लेकिन इसके बारे में शक व शुबा था। अल्लाह ने उनको औलिया का सरदार बनाया, तमाम जितने औलिया है उनकी सियादत का ताज उन पर रखा। तो चुनांचे कभी कभी इनके दिल में शक आया करता था, विलायत में शक नहीं था, इसलिए इन किसी किस्म की उन पर मतलब है कि अल्लाह जब वो सियादत में जब था, जब तो अल्लाह ताला ने रहम फरमाया, करम फरमाया, उनके मर्तबे को समझने की अल्लाह ने तौफीक दी। एक मरतबा वो भी अल्लाह ने उनको भी बड़ा मरतबा अता किया था। एक मरतबा वो भी मिंबर पर बैठकर ये कहने लगे, औलिया में मेरा ऐसा मुकाम है जैसा कि कुर्की मतलब जिसका सर बड़ा हुआ करता है उस परिंदे में, वैसा मुकाम है। ये कहना था। उसी मजलिस में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद भी था, तो उसे रहा नहीं गया कि यकीनन हुज़ूर गौस पाक का रुतबा, इसमें कोई शक नहीं, ये कैसे कह रहे हैं। चुनांचे तकरीर के बाद तकरीर खत्म हो गई, अब्दुल रहमान तफ़्सून जी से वो हज़रत हुज़ूर गौस पाक का कादिर कह रहा है, मैं से कुश्ती लड़ते क्या, मतलब कुश्ती मतलब ज़ाहिरी पहलवानी नहीं है, मतलब ये कि मैं तो हुज़ूर गौस पाक का मुकाम तो आला रकम का कादिर हूँ, तो मुझसे कुश्ती लड़के देखो, ज़ाहिरी वाली बदन की कुश्ती नहीं थी, रूहानी कुश्ती थी। तो
चुनाचे सर से लेकर ऊपर से नीचे तक देखा, नीचे से ऊपर देखा, तो उसके बाद कहा कि तुम किसके मुरीद हो? फिर मैं बहुत से आदमी जो खादिर जिलानी, तो उसके बाद तो वो चले गए। मुरीदीन हैरान हुए, अल्लाह ने आप इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, एक आम आदमी से आप इतना मर्तबा हो गए। फरमाया कि मैंने जब उस पर नजर की तो सर से लेकर पाँव तक उसमें उस नूर में डूबा हो देखो। असल ये कनेक्शन कैसे था? ये कनेक्शन अब्दुल कादिर जिलानी, वहां से कनेक्शन था, नूर में डूबा। अल्लाह उसके मर्तबे को समझाना चाह रहा था कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को नूर में डूबा हुआ देखा। तो अब इसलिए अब फौरन क्या किया आपने? तो अपने दोनों मुरीदों को तफसून से फौरन बगदाद को भेजा। हुजूर गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु की बारगाह में जान और जाकर ये पूछना कि 12 साल से ही मैं अल्लाह ने मुझे क़ुर्ब ख़ास की मजलिस से नवाजा। औलिया की बड़ी हुई अल्लाह की इनायतों से क़ुर्ब ख़ास की मजलिसें होती है, तो लेकिन मैंने कभी किसी वक्त भी 12 साल के अरसे में वहाँ आते जाते नहीं देखा। इसलिए शक हो गया कि 12 साल गुजर गए लेकिन मैंने कभी आप उस क़ुर्ब ख़ास की मजलिस में नहीं देखा। तो ये अभी ये दोनों मुरीद बगदाद में यानी मतलब आपके दौलत खाने तक ही नहीं पहुँचे, और अपने दोनों खादिमों को भेजते हैं कि देखो तफसून से 2 मेहमान आ रहे हैं, तफसून से 2 मेहमान आ रहे हैं। तो चुनाचे आते ही उसका फरमाया कि देखो, तो मैंने हमारे पीर मुर्शिद ने कहा कि देखो एक बात अपने पीर से कह देना ये कि जो सहन में बैठा हुआ है क्या वो दीवान खाने में बैठे वाले को देख सकता है? जो दीवान खाने में बैठा हुआ है दालान में बैठने वाले को देख सकता है? जो दालान में बैठा हुआ है अंदर का कमरा जिसको बेडरूम कहते हैं, बेडरूम में बैठने वाले को देख सकता है? तो वो समझ जाइए अपने। हाँ, मजीद ये उनके यकीन के लिए कह दीजिए कि उनके शेख उनके पीर मुर्शिद को एक दिन अल्लाह ताला की बारगाह से बड़े बड़े औलिया को जो उन्हें खलक़ें अता की गई उनमें से तुम्हारे शेख भी थे, उन शेख को जो खलक अता की गई वो उनको सब्ज़ रंग का जुब्बा अता किया गया, उस पर सूरह इखलास लिखा हुआ था, उस पर सूरह इखलास लिखा हुआ था। यह दोनों मुरीद जब पहुंचे तो कहने लगे यकीनन अब्दुल कादिर जिलानी क्या है? ये सारे औलिया के सरदार हैं, यकीनन सारे औलिया की मतलब है कि उनकी गर्दनों पर आग कसल है। और ये रिवायत में आता है कि जब ये ऐलान जहांगीर ऐलान होता है तो सुल्तान ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह रिज़वान गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे, गजनी के पहाड़ों में इबादत कर रहे थे। जो ही हुजूर गौस पाक का यह ऐलान उनके कान में पहुंचता है तो आपने फरमाया ला बल ऐनी वरासी, गर्दन ही पर नहीं आपका कदम मेरी आंखों पर है मेरे सर पर। तो अल्लाह ने क्या किया? इस अदब के नतीजे में आपको सुल्तान हिंद बना दिया, पाकिस्तान के औलिया का सरदार था। ये अदब है, अदब की वजह से अल्लाह ऐसा मकाम अता फरमाता है कि अदब यानी मतलब है कि अदब के बगैर ये मुकामात नहीं मिल सकते। यकीनन यानी मतलब है कि रियादत ज़रूरी है, बगैर रियादतों के बगैर इन मुजाहिदे के अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह का कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो। इसी पर सारी बातें खत्म हो सकती थी, लेकिन आगे अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह से डरने के लिए अल्लाह के कुर्ब के लिए वसीला भी चाहिए। इस वसीले के बारे में एक नहीं बड़े बड़े वक्त के बड़े बड़े अइम्मा ने इसकी तफसीर ये फरमाई, कई तफसीर है कि वसीला क्या है? मुर्शिद है, मुर्शिद को तलाश करो। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए ये कौन कह रहे हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? जो अहले सुन्नत के अलावा और दूसरे मकातिबे फिक्र जिनको अपना इमाम मानते हैं, इस्माइल दहलवी साहब वो लिखते हैं वब्तगू इलैहि वसीला से मुराद मुर्शिद की तलाश करो, मुर्शिद की तलाश करो। तो चुनांचे वब्तगू इलैहि वसीला था। अब कहा ये मुर्शिद की तलाश करके बैठ मत जाओ। यकीनन ये बैत भी बरकत वाली, लेकिन बैत बरकत कहेंगे, कुर्ब का बास नहीं बन सकती। कुर्ब के बास के लिए बरकत कुछ न कुछ तो फायदा होगा, लेकिन कुर्ब के बास के लिए मुकम्मल कामयाबी के लिए 100% कामयाबी के लिए अल्लाह की मोहब्बत के लिए तुम्हें मुजाहिदे भी करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मुर्शिद की तलाश मुरीद होने ही पर इक्तफा मत करो, वो जाहिदू फी सबीली, उसकी राह में मुजाहिदा करो, उसकी राह में मुजाहिदा करो। तो अल्लाह ने 4 बातें बयान फरमाई। तो उसके बाद से नतीजा क्या है? तकवा, दूसरा ये कि तलाश मुर्शिद, और ईमान, ईमान के बगैर तो कोई चीज़ कबूल नहीं। ईमान, तकवा, तलाश मुर्शिद, वसीले की तलाश
मुजाहिदा अब जाकर फरमाता है लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी का हिसाब 4 बातों पर है। सबसे पहले तो ईमान है, फिर तकवा है, फिर तकवा तो मिल जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम तकवे पर कायम रहेंगे? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह के बाद क्या फरमाया? ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। शैतान भी डरता था, कोई मुकाम ऐसा नहीं था जहां सजदा नहीं किया, लेकिन वो तकवा काम नहीं आया, नमाजें काम नहीं आई। क्या चुनाचे क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों की सोहबत, उनकी दामन को थामे बगैर तुम्हारा तकवा काम नहीं आ सकता। तकवा तो मिल जाएगा, तकवे की इस्तिकामत की गारंटी नहीं दी जा सकती। तकवे की इस्तिकामत की गारंटी कब दी जा सकती है? वो कुनू मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। तो चलो अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो कि एक दामन की वाबस्तगी के बाद अब मुजाहिदा है, रियादतें हैं, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हुजूर गौसे पाक की रियादतों को सुनिए, पढ़िए तो पता चलेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल तक बगदाद में कई दिन तक ऐसे फाके कि पत्तों पर ऐसे भी दिन गुजरे, 40 दिन तक ना आपने खाया ना पिया। ये बहुत से ऐसे वाक़ियात आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो हुजूर गौसे पाक ये अल्लाह ने विलायत कितना बड़ा मकाम अता फरमाने के बाद भी ऐसी रियादतें फरमाते हैं, ऐसी मुजाहिदे फरमाते हैं। अब मैं कह रहा था कि इसलिए अल्लाह ने ऐसी अजीम सियादत अता फरमाई कि कोई सिलसिला ऐसा नहीं जहाँ हुजूर गौसे पाक का फ़ैज़ नहीं। अभी आप सुन चुके हैं सिलसिले चिश्तिया के जो निमतलबे के जो अजीम जो इमाम हैं, हज़रत इमाम हज़रत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा के, चुनाचे वो भी आपके अमतम के कायल है। हज़रत शहीद शहाबुद्दीन सहरवर्दी अलैहिर्रहमा का उनके सहरवर्दिया के जो इमाम है, कुछ इमाम के कई खत है, उनके बारे में सुन लीजिए। आपके चचा हज़रत नजीबुद्दीन सहरवर्दी, ये बहुत बड़े आलिम थे। कौन? हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी अवारिकुल मारिफ के मुसन्निफ है, बहुत बड़े आलिम थे और फ़लसफ़े के बहुत हद दर्जे यानी मतलब के फ़लसफ़े से गहरा ताल्लुक़ था, जिसको मंतिक़ ला कहते हैं। तो फ़लसफ़े में इतने डूबे थे, जो फ़लसफ़े में डूब जाता है, मंतिक़ में डूब जाता है, और राह खुदा के क़ुर्ब को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि दी भूल भुलैयों में की वजह से वो अपने क़ल्ब की सफाई की तरफ माइल नहीं हो सकता, रूह की सफाई नहीं हो सकती, इसलिए फ़लसफ़ा आड़ बन जाता है अल्लाह के क़ुर्ब के लिए। तो चुनांचे हज़रत नजीबुद्दीन सहरवर्दी खुद बड़े बुजुर्ग थे, अपने भतीजे की फिक्र थी कि आखिर ये फ़लसफ़े का आखिर क्यों इसमें डूब गया है। एक मरतबा हज़रत शेख नजीबुद्दीन सहरवर्दी अपने इस भतीजे को लेकर, कौन? एक बड़े जो आगे चलकर, अभी तो एक आलिम थे, अभी फ़लसफ़ी थे, आगे चलकर एक सिलसिले के इमाम होने वाले, अभी इमाम नहीं हुए, अभी विलायत के राह पर कदम नहीं रखा, अपने भतीजे को लेकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लाते हैं। लाकर कहते हैं कि मैंने अपने भतीजे को बहुत कुछ कहा, लेकिन फ़लसफ़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनांचे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो निगाह डाली, तो उनके सीने से सारे उलूम खत्म हो गए, सारे उलूम खत्म हो गए, फ़लसफ़ा खत्म हो गया, फ़लसफ़ा खत्म हो गया। अब जो ही खत्म हो गया, ये हैरान हो गए, परेशान हो गए। फिर हुजूर गौसे पाक ने दूसरी निगाह डाली, तो आपका सीना इल्म लदुन्नी से मामूर हो गया, यानी इल्म तरीक़ा से मामूर हो गया। अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्ब का जो इल्म है, उस इल्म से मामूर हो गया। और आगे चलकर यही सिलसिले सहरवर्द के इमाम, सारी दुनिया जिनको शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी कहते हैं, आज भी तसव्वुफ़ की दुनिया में उनकी किताब बहुत मायना समझी जाती है, जैसे अवारिकुल मारिफ। कोई उनके बाद कोई ऐसा वली नहीं है जो इस किताब का मुताला नहीं किया। कौन? अवारिकुल मारिफ। जैसे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह की किताब इह्या उलूम को जो मतलब है कि जो अहमियत मिली, वही अहमियत हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी की किताब अवारिकुल मारिफ को मिली। यह सिलसिले से हमें कर दिया। अब सिलसिले नक्शबंदिया तीनों तो उसी ज़माने के। कौन? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तो खुद इस सिलसिले के इमाम हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़। बल्कि ये बात भी साबित है कि एक नहीं 2 मरतबा मुलाकात भी, बल्कि ये बात भी बताई गई कि आप दोनों हज़रत हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज़ एक रिश्ते के एतबार से खालादार भाई थे, एक रिश्ते के एतबार से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत हुजूर गौसे पाक मामू थे, एक रिश्ते के मामू थे। और हज़रत शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी के बारे में सुनिए। अब सिलसिले नक्शबंदी हज़रत बहाउद्दीन सुमंदी, उनका ज़माना बहुत बाद का है, लेकिन एक मरतबा हज़रत बहाउद्दीन सुमंदी के सामने उनकी मुरीदों ने कहा, हज़रत इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में कि हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर। तो आपने फरमाया बल ऐनी व बसीरत, बल्कि मेरी आँख पर भी और मेरी बसीरत पर। ये किसका बयान है?
حضرت بہاؤالدین نقشبند، یہی نہیں حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ کے حضور غوث پاک کی عظمت و مقام میں یہ محبت بھرے اشعار بھی ہیں. اسی کا پہلا شعر ہے بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، بادشاہ اولاد آدم عبد القادر شاہ عبد القادر است. آپ ہر دو عالم کے بادشاہ ہے، اولاد آدم میں جو اولیاء ہے ان کے بادشاہ، اولاد آدم میں انبیاء بھی ہے، اولاد آدم میں جو اولیاء ہے آپ ان کے سردار ہیں. اس طرح ہر سلسلے میں آپ کا فیضہ نام ہے. بتایا گیا کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پر فائز کرنا چاہتا ہے، خصوصی مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ فرشتوں کو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ جن کو متعین کیا ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ ان کو اللہ کی حبیب کی بارے میں پیش کریں تاکہ انہیں منصب دیا جائے، ولایت کا یہ منصب دیا جائے. تو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کیا جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خذوہ الی عبد القادر، اسے عبد القادر کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کی ریاست کو دیکھے، تاکہ اس کیفیت کو دیکھے اور اسے اس اولیاء کے دفتر کا نام ہے. یہ تو روایت بہت معتبر کتاب کی ہے، ایسی کتاب کی نہیں. شاہ عبد القادر اربلی جو مشہور معروف عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب تفہیم الخاتم میں روایت کہ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت پر تصدیق نہیں کرنا، جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو، آپ کی رضا کے بغیر کوئی ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا. تو اس وقت اس کا نام اولیاء کی فہرست نہیں لکھا جاتا. کبھی ہو سکتا ہے کہ چاہنے والے تو مان لیں گے، جو محبت رکھنے والے تو مان لیں گے، لیکن جو ہر قدم پر شک کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ایک دو باتیں عرض کر کے احترام کی طرف آؤں گا. تو یہ کہ کیا حضرت غوث اعظم کا مطلب اتنا بڑھ گیا کہ اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر کے پاس نہیں. سن لیجیے اچھی طرح. یقیناً اللہ کے حبیب کو اللہ نے جو تقرب عطا فرمایا نہ کسی نبی کو، خود جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی مقرب علیہ اعلیٰ کے فرشتوں کو مقام عطا فرمایا. اب آخر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کا مقام اللہ نے جو اولیاء میں اللہ نے عطا فرمایا وہ بتانے کے لیے بھیج رہے ہیں. اتنی بات پھر بھی ہمیں تشکیل کے لیے کافی نہیں. اور قرآن و حدیث سے دلیل، قرآن سے واضح دلیل ہو. یہ بتاؤ کہ گناہوں کی مغفرت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. گناہوں سے معافی کس سے طلب کی جائے؟ اللہ سے، کیونکہ معاف کرنے والا وہی ہے. تمام گناہوں کی معافی معاف کرنے والا سارے کائنات کا خالق مالک کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم سے معاف کرنے والا کہہ رہا ہے، سارے کائنات کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے تم سے گناہ ہو جائے. گناہ تو کس کا ہو رہا ہے؟ نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی. تم میرے حبیب کی بارگاہ میں اللہ خود معاف کر سکتا ہے نا. حبیب کی بارگاہ میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اپنے حبیب کے مقام کو بتانے کے. جب گناہ ہو جائے تو کہاں آئے؟ اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں. اللہ کہاں پر مارا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ارشاد 5 پارے کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا سَمْجَاؤُوكَ. اگر یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا انفسهم، جب لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں، اپنے آپ پر ظلم کیسے کرتے؟ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے ظلم نہیں کیوں، لیکن اپنے آپ پر کئی مرتبہ ظلم کریں. کیسے ظلم؟ ہر نافرمانی اللہ کی ہر نافرمانی ظلم ہو جائے. نافرمانی کی بنیاد پر قبر میں جب عذاب ہوگا، قبر دبائے گی، ادھر کسی ادھر ہو جائے گی. یہ ظلم کس کا ہے؟ ظلم کسی نے نہیں کیا، خود انسان نے کیا. خود انسان نے کیا. اس لیے ہم نماز کا اختتام کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے آپ کا ظلم کیا. ہر گناہ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے. یہ آدھا کو تکلیف جو ہوگی اس کے ظالم کوئی اور نہیں ہوں گے. کل میدان محشر میں جو تکلیف ہوگی اس کے ظالم کوئی اور نہیں ہوں گے. اس کے ظالم خود ظالم خود انسان ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کرے تو جاؤ آپ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اگر وہ میری نافرمانی کرے تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے. آ کر کیا کرے؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت کرے.
اللہ سے مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. جب تک رسول راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوں گا. جب تک رسول راضی نہ ہو میں راضی نہیں ہوں گا کہ وہ آئے آ کر آپ کی بارگاہ میں مجھ سے مغفرت طلب کرے، پھر رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے. یہ شرط ختم ہوئی. جزا کیا ہے؟ لوجد اللہ توابا رحیما. اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے. اللہ کا وہ توبہ قبول فرمائے گا جب نبی راضی ہوں، جب نبی کی زبان کھلے گی، جب نبی کی اس کے لیے راضی ہو جائیں، استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مجھے بندے توبہ پائیں گے، رحیم پائیں گے، جیسے اللہ نے بوجھلی کے معاف کرنے والا وہ ہے، اپنے حبیب کے مقام کو بتانے کے لیے گنہگاروں کو آگ کی بارگاہ میں بھیجا. حضور غوث پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک کے مقام کو بتانے کے لیے آگ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں. کس کو دیکھا؟ حضور غوث پاک کے عظمت کا ہم اس مختصر سے مجلس میں یاد نہیں کر سکتے، لیکن آج کا پیغام کہ کچھ آج بھی دلوں کی زندگی مردہ دلوں میں جان پیدا کرنے کے لیے، حیات پیدا کرنے کے لیے آج بھی آپ کے قربات ایک صرف کا درجہ رکھتی ہیں کہ روزانہ جیسے ہم کھانا کسی دن کھانا پینا نہیں چھوڑتا نا، کوئی نہ کوئی مقصد کار کرتا ہوں کسی بھی کسی بزرگ کے دوست سے آئے نہیں میرے کو معلوم ہے تو کھانا ہی معلوم، کل کھا لیے آتے ہی وہی کھانے پہ ریپیٹ کر رہا. جیسے جسم کی بقا کے لیے روزانہ ایک ہی جیسا کھانا کیوں نہ ہو، روزانہ کھانا ضروری ہے. روح کی بقا کے لیے معلوم بھی ہے تو پڑھنا ہے، یا تو بزرگوں کی صحبت. اب اس زمانے میں کامیاب ہے تو کتابیں بزرگوں کی صحبت کا درجہ ہے. کتابیں بزرگوں کی کتابیں ان کی صحبت کا درجہ رکھتی ہے. جو چاہ سکتے جیسے کھانا ضروری ہے اسی طرح بزرگوں کی صحبت میں جانا ضروری ہے. بزرگوں کی صحبت نہ ملی تو کم از کم کی کتابیں پڑھا کرو. آج بھی بزرگوں سے اللہ کے قربات یہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں کہ بشرطے کے کوئی سخت دل کے ساتھ اسے پڑھا جائے. تو آپ ہی کے فراغ میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ تم رب سے ایسا معاملہ کرو، رب سے ایسا معاملہ کرو بیچ میں مخلوق نہ ہو. بیچ میں مخلوق ہے نا، مخلوق کی رضامندی نہ، مخلوق بیچ میں مخلوق کو نہ لائے. زکوٰۃ دے رہے ہیں بیچ میں مخلوق لوگ تعریف کریں، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ ظاہر کریں. اللہ سے ایسا معاملہ کرو بیچ میں مخلوق نہ ہو، اور مخلوق سے ایسا معاملہ کرو بیچ میں نفس نہ ہو. نفس کیا ہے؟ کس لیے آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے قرضہ نہیں دیا. ابھی کن سے؟ جن سے قطع تعلق کے سخت وعیدہ قرآن میں کسی میں آئی ہے کہ ماموں سے، خالہ سے، چچا سے کیا رشتہ بند ہے؟ انہوں نے وقت پر مدد نہیں کی، انہوں نے دعوت نہیں کی، انہوں نے قرض نہیں دیا. نفس کی بنیاد اگر نفس بیچ میں ہٹ جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرے، تو اللہ کے ہی فرماتے ہیں اگر وہ منہ موڑتا ہے تم بھی منہ موڑتے ہیں یہ بدلہ ہے. وہ جیسا کرتا ہے تم اسے کرتے ہو بدلہ ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ منہ موڑے تو تم منہ نہ موڑو، وہ قطع تعلق کرے تو تم اس سے ملو. یہ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی ہے. تو بتایا گیا کہ مخلوق سے کیسے معاملہ کرو بیچ میں نفس سے ایسا معاملہ کرو بیچ میں خواہش نہ ہو. مطلب کھانا کھا رہے ہیں، خواہش سے کھانا جائز ہے، حلال چیز کو خواہش سے تو کھانا جائز ہے، لیکن تم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے تو اس وقت اپنی خواہش کو بھی فنا کر دو. کھانا بھی اس لیے کھاؤ کہ اس کھانے کی وجہ سے مجھے اے اللہ تیری عبادت پر طاقت ملے، میری عبادت پر طاقت ملے. تو چنانچہ اس لیے ہر کام اگر مباح بھی کر رہے ہیں تو بیچ میں خواہش نہ ہو. اللہ والے ہر کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہر کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کبھی نے نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خود آپ کہہ دیجیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی میری قربانی، میری عبادت، محیایا میری زندگی، مماتی میری وفات، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو سارے عالم کا رب ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی اللہ ہو. یقیناً یہی اللہ تعالیٰ کی خود کا باعث ہے، یہی اللہ کی رضا کا باعث ہے، یہی مقصود ہے. تاکہ دعا کرتا ہوں حضور سے پاک اللہ تعالیٰ ہوں کہ اللہ کہ آپ کے اس عرص کی برکت سے اللہ آپ کے اے اللہ ان کی
روحانیت کی برکت سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا کر دے, ہمارے اندر روحانیت میں انقلاب پیدا کر دے, ہمیں اپنے عوامل کا پابند بنائی سے جناب حمید کا عطا فرما. اللہ تمام حاضرین کی جائز دین دنیا مقاصد کو پورے فرما, جو ہمیں پریشان حال ہیں پریشان دور فرما, بیمار ہیں سمیت کل شفا عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں نفس کی بری شیطان کے دھوکوں سے محفوظ فرما, ہمیں غلط قول طریقہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں نے عالم مسلمان خصوصاً مسلمان ہند اور مسلمان فلسطین کو ہر ظالموں و مشرکوں کے فتنوں سے محفوظ فرما. اللهم صل على اخواننا المسلمين في فلسطين, اللهم احفظ الاسلام والمسلمين, اللهم احفظ الاسلام والمسلمين, اللهم شتت شمل اعداء الدين, اللهم شتت شمل اعداء الدين, اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وبدل احوالهم وفرق دمهم ونكس عالمهم وخذ اقدامهم القدير. يا صفي الألطاف أدركنا في وقتنا هذا مما نخاف, ونجنا مما نخاف, ونجنا مما نخاف, يا مفرج الفرج فرج فرج. قال الله تعالى في شأن نبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.